बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम और नन सहार अचानक पर मुख्तलिफ ज़ैनों खबरों मखे तराल चे पेखवर के ट्रैफिक जाम दे और मसला रवाना दा दगे असम्बले चौक सरा खलक रावती दी वजह सदा पता न लगी हो एहतजाज दे और आगे ला वजह ना टोल पेखवर दे वक्त के द ट्रैफिक जाम सरा मख्ते द गुल रोज़ हम दा छुटियानो ना पस अक्सर ला गुल परवज़ ट्रैफिक असे हम ज़्यादा हुई और चिकला ब्या यो नी मुजाहरा राशि नो ब्या हम दगा हल हुई चाहता अंदाज़ा न वा कि दा मुजाहरा स आम मुजाहरा न दा यो कस कि दाग सर और लासुना कटकड़े शिव्यू अगाल ता प्रातो और दाग जिसम पबल दे के प्रोतो चिकम दा आगे दे लवाइकीनु अगवी रालल द मोहम्मद ज़ईद इलाकियू अगवी एहतजाज क और दगा रोड बंद क खपल मुतालबात कोल और चिकला दा रोड बंद शो नो अमु तो कर मुंगा एहतजाज कऊ द मुंगा मकसद हम दगावी कि मुंगा कौमी इमलाक ता नुकसान रसऊ द अगवी मसला वा ख़ुआ मसला डेरा मख तलाड़ा और दा मसले द वजना ब्या पेखवर के चिकम BRT टोरोना घट जमुंगा द ट्रांसपोर्ट मेगा प्रोजेक्ट ते दागे सर्विस सोम लग वक्त पारा मुअत्तला शो दा सर्विस मुअत्तला के दिल स घटा खबर न दा वले चे दिन मख के कला हम पे खबर के एहतजाज कीगी तो चे खलक बल चरत जियो क नदी पदगा BRT बांधे हमला खामखा कई पे खबर के चिकला दगा BRT ला जोड़ा हम नवा और दे बांधे कार रवानो नो स्टेशन नंबर 1 दागे पनुम बांधे मसला मखे तराला से नुम बसवी दागे दे मकामी खलक रवतल और हम दगा द BRT स्टेशन नंबर 1 बांधे हुई हमला उकड़ा अलते तोड़ फोड़ो क शीशे वर लमाते कड़े और दे हुए चे दगे इलाके या दगा स्टेशन नुम्बा दमुंग दख्वाखी हुई ब्यागे न पस कमुंगा गुरु नो पेखवर के दरना इस्लामिया कॉलेज और ब्या पेशावर यूनिवर्सिटी स्टूडेंटानो मुजाहिरा कोला अगुई दावे चे मुंगा बा ऑनलाइन एग्जाम वर्कौ मुंगा इम्तिहान द पारा यूनिवर्सिटी ता नाराजू और अगुई हम खपला टोला गुसा दगा द पेखवर BRT बस बांधे हुईस्ता और अगुई बा बस बांधे अलता पथराव हम कड़े और टोल सर सहिलता इसार कड़े आगे सरा सरा कमुंगा पेखवर के दन्ना लोड शेडिंग गुरु गैस फराहमी निश्ता दे दखल को खपलों की मसली दी हर यो कसरा दी और दगा BRT बस इसारई टोरोना घट मेगा प्रोजेक्ट ते खडेरे पैसे पे सरकार लगी दिली दी ओ सम पाए के कार रवान दे आखिर वले मुंगा जुराजू ओम पदगा BRT बांधे खपला गोसा उबासू और ब्याद आगे दा मुरम्मत चिकीगी नो दा आगे जिम्मेवारी हम प मुंग बांधे रा लारा के ओम खलक तिरीगी नो BRT बस बांधे काने खा मखाउली आखिर वजह सदा चिदागा BRT जमुंग द पारा यो डेर आसान हदफ जोड़ शवे दे और मुंगा जुराजू ओम पदे बांधे दगा खपला गोसा उबासू दे वक्त के मुंग सरा द स्काइप दलारे द खैबर पख्तूनख्वा दगा मेगा प्रोजेक्ट बस रैपिड ट्रांजिट द ट्रांस पेशावर तर्जुमान सदफ कामिल मौजूद रहा मैडम शुक्रिया तासुम टाइम लगा मैडम टोना पहला खुदा चिसिंगमा जिक्र रोक चिला BRT जोड़ा हम नवा और आगा टाइम ना पर BRT बांधे हमला उशवा और दगा स्टेशन आगा पर नखा कड़े शो संदाजश्ता ची दगा तकरीबन 2 काला बराबरी की सरपा 2 काला उशू दगा BRT बांधे सब सुमरा हमले शेवी दी और आगे ब्या जमुंगा ची कम सरकारी खजाना दा आगे ता सुमरा नुकसान रसोले दे। अस्सलाम वालेकुम थैंक यू वेरी मच डेरा मनना सिंगल चीज़ तासु उए चंदन द डेरा अफसोसनाक वाक़या शे वाक़े खिलाफ खल को प्रोटेस्ट को अगर प्रोटेस्टर्स मुजाहिरीन जो वगैरह अगल द BRT कॉरिडोर के अब अगे द वजह मुंग द BRT सर्विस लग टाइम द पारा मुअत्तल कोल प्रवतल दग से सिंग तासु उए जो शुरू ने BRT चकल ने जोड़ शवे द नो अगे बंदा से टाइम टू टाइम द से इंसिडेंट्स शवी दी हमले शवी दी और वजह सदा अगर खुजी तासु गोरे जो सुक मुजाहिरीन दी अगे से प्रोटेस्ट पर राउजी लेकिन नन जे कम रावतु अगर से बगैर वजह अगी हम नाराउजी अगी तखपला यो तकलीफ रसीदली वी दागी मसला वी अगर खपला गुस्सा अगी चढ़तो उबासी BRT यवाज न दे चकम अगी टारगेट कर दे खुद BRT दादा सिंग अगर जमुंगा यो डेर लुई प्रोजेक्ट दे और डेर विजिबल दे डेर खल को पर नजर के दे नो अगा लटोलो मख के खलक और बलदा पूरा हार के दे खार के तास यो सक न गोरे कबल सर के गोरे BRT त एक्सेस शता हर जा अगर हर जे के एक्सेस की दी शिक कम से प्रोटेस्ट है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में तास रोज तास मखामख BRT स्टेशन दे नन चरत के तास ऑल तक प्रोटेस्ट हो अगल तास BRT कॉरिडोर मखामख दे BRT निजदे प्रोजी खल को ता और BRT द खल को पर नजर के दे वजह के दी शि अगे तग कीगी शुरू न ओ सपोरे डेर दलदा से इंसिडेंट शवे दी पिंजशपक सतास मेंशन करल और दगम पके दे छे अक्सर वड़ू के इंसिडेंट्स शी सुकाने रोली सो शीशा माते शी गौशी खबर सिर्फ द अमलाक द नुकसान रसूल न दा
BRT خو د عوام د سہولت لپاره جوړ شوی دی. مقصد دی چې کوم زموږ غریب عوام دی د BRT تاسو کرایه وګورئ نو هم ډیر افورډبل د ډیر ارزان یو ترانسپورت فیسیلیټي ده. د BRT مقصد دی غریب عوام ته سہولت ورکول. چې دا سه انسیډنٹ وشي نو املاک ته خو چې کوم نقصان وي هغه خو وي او عوام ته تکلیف ډیر زیات وي. لکه نن مونږ لږ ټایم د پاره خپل سرویس چې هغه بند کړی زمونږ د بسونو درمیاني وقفه 3 منټه یو بس راشي هغه نه 3 منټه پس بل بس راشي بیا 3 منټه پس بل بس راشي. هر یو بس ته تقریبا 10-15 کسان ولاړی چې بس راشي هغه سورلې اوچتي کی الاړ شي بل بس ته بیا دومره خلک راجمع شوي وي. اوس که تاسو سوچ کې یو بس مس شو هغه 15-20 کسان د تاسو 20-30-40 تو رسی بل بس مس شي هغه 80-100 تو رسی 200 شي هغه خلکو ته تکلیف شي ډیر پورا سیستم پورا نظام ګډوډ شي. هغه کې اوس خبره داسې ده چې هغه کې صرف خلک چې زما او د تاسو په شان دي نه وي هغه کې ضعیفان وي هغه کې بیماران وي هغه کې معذوران وي نو د بل د تکلیف احساس کول پکار دي او یو دا چې تاسو ته څه مسله ده د هغه حل لپاره ضروری نه تاسو بل چاته مسله جوړی کې یا بل چاته تکلیف ورکول دا خو نه اخلاقی طور تاسو جسټیفای کولی شئ نه زموږ مذهب د اجازت ورکړي نو د دې نه پکار دی چې موږ لږ ځان وساتو د دې شیزونو نه. صدر بیبي دا BRT 14 اگست کال 2016 باندې شروع شوی و او مونږ کتل چې دغه کله په سبا باندې 14 اگست نو دغه د پیښور اشنغره سټیشن سره خوا کې چې کوم علاقانو هغه ډیر زیاتو بسونه کم او هغه بیا الته هغه بسونو دا ورساره شوی او هغه الته په عمله باندې تشدد هم کړو چې کوم د BRT سکیورټي ګارډ هغه هم الته وهاله ټکولیو. دغه 2 کالو کې چې څومره دغه واقعیات شوي دي چې هغه په خوشاله کې دي که په خفګان کې دي که په احتجاج کې دي هم دغه BRT بس باندې حمله کیږي. اوس پورې آیا ترانس پېښور په خپل چا خلاف کاروایی کړې ده د چا خلاف د FIR درج شوی دی؟ دا تاسو چې څه کوي کله دومره انسیډنټس شو 15 انسیډنټس شوي دي دا چې څومره انسیډنټس شوي دي د دې نه زیات مونږ پریونټ کړی دي. زمونږ سره یو ریپډ ریسپانس ټیم دی هغه نه علاوه زموږ خپل سکیورټی ټیم دا داسې انسیډنټ وی ز پروټیسټ وی سټوډنټس وی هغه مونږ کوشش کوو په خپل چې هغه مونږ ودرو خو کله داسې ډیر حساس ایشوز وی لکه دا نن چې کوم ایشو چرته مرډرز شوي چرته داسې هغه شوي هغه کې مونږ خپل طرفه کوشش کوو چې انټرفیر نه کوو ځکه چې هغه کوم لا انفورسمنٹ اتھارټیز دي هغه بهتر طریقې سره ټاکل کولی شي ځکه چې هغه زمونږ کار دی چې خلکو ته د ترانسپورت سہولت ورکول. بل چې مونږ کوم زمونږ سکیورټي ټیم شته زمونږ ریپډ ریسپانس ټیم هم شته زمونږ بیا چې څنګه اوس دا نن کوم انسیډنټ شو مونږ د مسافرو حفاظت لپاره خپل سرویس ودرو ځکه چې زمونږ کنسرن دی خپل پیسنجرز هغه حفاظت زمونږ ذمہواری ده او هغه مونږ کوو په خپل پوره طریقې سره. صحیح. د خلاف FIR یا څه کاروایی شوه پورې FIR هغه ډیپند کوي چې اوس لکه فرض کا یا خو زموږ املاک ته نقصان ورسي یا خدای مکه چرته اوس پورې شکر الحمدلله څه انسیډنټ نه دی شوی چې چرته چا مسافر ته نقصان رسي په هغه کیس کې بالکل مونږ بیا لیګل اکشن اخلو هغه خلاف. تاسو څنګه چې تاسو پریونشن لپاره هم کافی کار کړی دی اندازه تاسو کوم طریقې کار دی پورا چې کوم تاسو کمپنی دا اغوی کم فورس وسره موجود دی د پولیس خو الریډي مرسته شته ای سره کانټیکټ کول هم شي خو په خپل کمپنی موږ د سکیورټي خبره کوو نو هغه د وخت کې څه دی څنګه جماعت تاسو ته وایي زموږ یو ریپډ ریسپانس ټیم دی هغه چې څنګه موږ ته زموږ یو سرویلنس ټیم دی هغه باقاعده د ټول سټیشنز د ټول بسونو سرویلنس کیږي هغه لایو فیډ راځي تاسو ته چې د ټایم کې دا بس دی ځای کې دی دلته کې دا انسیډنټ دی دلته کې هغه پوره کنټینیوس رپورټینګ کیږي خدای مکه چرته څه انسیډنټ یې هغه یې فورن رپورټ شي زموږ ټیم هغه ته فورن ریسپونډ کوي. د دې نه علاوه بل زبدا خبره کول غواړم چې مونږ یو سوشل چینج باندې زموږ زیات فوکس دی د پریونشن لحاظ سره چې تاسو وګورئ مونږ اویرنس کمپینز چلو خلکو کې لږ شعور راشي که تاسو وګورئ څنګه چې تاسو وایئ چې په 13 اگست باندې لانچ شو او په 14 اگست باندې یو انسیډنټ شو اوس که تاسو وګورئ هغه قسم انسیډنټس اوس نه کیږي هغه بغیر څه وجه چې به خلکو خامخا نقصان رسولو کوشش کوي یا څه
تاسو وګورئ زموږ بي آر ټي باندې لیټرینګ ډیر کم دی د نور خار په نسبت باندې. اکثر لا خلک گاډي کې اسونه غا سټونه به ولوشلول چړو سره چاپانو سره. بالکل تاسو وګورئ بي آر ټي کې دا انسیډنټس نشته. اکثر به تاسو وګورئ چې خلکو پراپر لاین هم جوړ کړی وي. نو دا یو سوشل چینج دی چې کوم رو را روان دی او ان شاء الله دا زموږ که داسې خلک شته چې کوم نقصان رسوي نو داسې شته چې هغوی ته خپله سوشل ریسپانسبلټي ذمہواري احساس هم ډېر دی. زموږ کوم فیسبوک پیج دی زموږ کوم هیلپ لاین دی هغه ډېر اکټیو دی ټول ټایم هغې باندې موږ ډېر کویک ریسپانس ورکوو. په هغې موږ ته ډېر وړوکی شانتې څه پرابلم وي ډېر خلک داسې چې جی موږ ته نور څه مسله نشته خو موږ غواړو چې دا سروس څنګه دی همداسې مینټین وساتلی شي. دې وجې دی کې دا لږ پرابلم شوی دی دا تاسو پلیز ټیک کړئ. نو داسې خلک هم شته چې هغوی ډېر کنسټرکټیو مایندډ دي او هغوی ډېر پازیټیو مایندډ دي او سوشل چینج را روان دی او هغې باندې زموږ فوکس دی چې د بیهیویر چینج راشي. دا ته بیهیویر خبره کوي لګیا ولې چې دا شروع کې لږه مشکله وي اکثر لا ټرانس پېښور طرف نه چې کوم کوشش شروع شوی وای کې زنانو دپاره بیل سیټ بیا ټرانسجنډر دپاره آیا څه چینج تاسو په خپله فیل کړی دی په دې لږ وخت کې چې مخکې به غټه مسله وه جګړې به دغې بس کې دننه کېدې سړي به لاړه او د ښځو په ځای به کېناستل او بیا به دننه هغوی جګړه کوله چې زه دې خوا کېنمه. بالکل بالکل جی دې کې ډېر زیات چینج راغلی دی. اوس تاسو که شروع کې وګورئ زموږ چې شروع شو زموږ رایډرشپ کې 2% زنانه وي. اوس زموږ 25% چې کوم مسافر دي هغه ټوټل زنانه دي. زموږ د ورځې تقریبا 2.5 نه 3 لاک پورې مسافر سفر کوي او هغې نه 70,000 نه 1 لاک پورې هغې کې زنانه وي. نو هغه مسله ډېر حد پورې هغه ختمه شوه شکر الحمدلله او انشاءالله مخکې به د دې نه زیات موږ امید دی چې انشاءالله ډېر به ښه شي. صحیح دا وی دا تاسو کوم څه ذکر وکړو چې تاسو کله داسې مسله راشي نو بیا پریونشن ټولو نه پهله کوشش دی چې اډو مسله ونه شي تاسو لاره بنده کې یا هغه ټایم دپاره عارضي توګه باندې دغه سروس معطله کې دا د مخکې کمپني ده بي آر ټي یو کمپنۍ سره دی څه سرکاري اداره نه ده نو چې کله هغه بس بندي کړي نو نقصان هم کیږي. څه اندازه شته چې دغه بس چې کله بند شي یا ډیلی شي 3 منټه 6 منټه 1 غنټه څومره کمپنۍ ته نقصان کیږي فاینانشلی؟ څنګه چې ما تاسو ته وایي د بي آر ټي فوکس همیشه دا و چې سهولت ورکړي غریب عوام ته. کومه غریبه طبقه ده خپل ګاډي نشي افورډ کولی ټیکسیان نشي افورډ کولی هغه طبقې ته یو سهولت ورکول د بي آر ټي مقصد دی. چېرته پروفیټ اورینټډ کمپني ده بالکل خو کمپني د خیبر پختونخوا د ګورنمنت انډر ده جی جی پرایویټ کمپنی نه ده. سو هغه د ګورنمنت چې کوم مقصد دی چې خلکو ته سهولت ورکړي شي نو فوکس زموږ ټول په هغې دی. او ما څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې مالي نقصان چې کوم دی هغه دومره ډېر نه دی او نه هغه دومره امپورټنټ دی څومره چې دا خلکو ته تکلیف مسله ده ډېره چې سم تاسو خپله غوسه چېرته وباسئ نو بل چاته تکلیف ورکولو دا ښه خبره نه ده. دې سره داسې نه کېږي لکه دغه بي آر ټي چې کوم سروسز دي د هغې دپاره څه نوې بسونو خبره هم کېده لږ د هغې هم خبر کې چې څومره بسونه راغلي دي یا را روان دي او هغې سره به بي آر ټي ما څومره فرق پروزي په فیډر روټس باندې او په مین چې کوم آرټري ده په هغې باندې؟ جی بالکل زما چې اوس ما تاسو ته څنګه ووایي چې 2.5 نه 3 لاک مسافر د ورځې سفر کوي هغه اوس بي آر ټي کیپاسټي فل ده. اوس ته پورې زموږ سره 158 بسونه چلي هغه ټول بسونه زموږ اپریشنل دي. هغې کې داسې چې 15 بسونه موږ ریزرو کې ساتلي که چېرته یو روټ باندې یا رش ډېر زیات شي او کنجسټډ شي نو په هغې باندې موږ هغه ریزرو بسونه م اپریشنلایز کړو. خو هغې د علاوه اوس کله ایوننګ آورس کې پیک آورس کې رش ډېر زیات شي نو دا ډیمانډ پوره کولو دپاره موږ د دې کال شروع کې 86 نوې بسونه آرډر کړو 86 بسونه هغه بسونه اوس تیار شو او هغه اوس پورټ ته مو رسېدل په شپ باندې لوډ شو. انشاءالله هغه به پېښور ته ډېر زر رارسي کراچۍ ته به رارسي کراچۍ نه به هغه پېښور ته راځي او هغې سره به دا رش والا مسله بالکل ختمه شي او انشاءالله نوې فیډر روټس به هغې سره فعال کله پورې به راورسي څه کټ آف ډیټ شته څه اندازه شته دی؟ بس هغه همغه وایي چې پورټ والا لوډینګ پروسس هغې کمپلیټ شو. اوس چې کوم ټرانزټ ټایم دی هغه ټایم به لګي بیا کراچۍ کې پورټ باندې چې کوم پروسس یو بیا هغې نه پس پېښور ته تقریبا 60 to 70 days به نور لګي اندازن انشاءالله هغې نه مخکې به راورسي. صحیح. او دا ته میډم چې کوم دا بایسیکل والا سلسله ده ویل کېږي چې هغه هم بندېږي دې کې څومره حقیقت دی چې آیا زو بایسیکل به موجود وي یا هغه هم کیدی شي معطله شي؟
نه زو بایسیکل معطل کولو اس اراده نشته. زو بایسیکل زموږ یو پایلټ پروجیکټ دی چې کوم موږ اوس په یونیورسيټي کیمپس کې دی او حیدرآباد کې دی. دا پایلټ پروجیکټ دی اوس د دې په سکسس ډیپند کوي چې دا مخکې څومره سکسسفل دی هغه حساب سره به یاد دی ایکسپانشن کیږي یا نه به کیږي. خو د معطل کولو بالکل اراده نشته چې کوم دی هغه خو ډیفینیټلی دی. ډیره شکریہ صدف کامل بی بی ترجمان ټرانس پېښور د پېښور BRT سروس چې کوم دی د هغوی ترجمانه وه او کافي تفصیلا هغوی خبره وکړه چې څنګه پېښور کې څو کم روزي هم په دغه BRT باندې ورځي او حمله کوي خپله غصه په دغه BRT باندې وباسي. کوم چې د BRT صورتحال دی پېښور بس ریپډ سسټم د خیبر پښتونخوا حکومت چې کوم اعداد و شمار دي د هغې مطابق دا منصوبه به د 80 ارب روپو نه زیاتو کې پوره کیږي. هغې سره سره هر کال د دپاره سبسډي په مد کې 1.5 ارب 2 ارب 3 ارب روپۍ خودی کیږي او دا دریم کال شو چې د لپاره پیسې خودی کیږي. دا اربونو روپۍ دغه BRT باندې ولګېدې دا اربونو روپۍ د هغې په تکمیل کې ولګېدې اربونو روپۍ د هغې سسټم دپاره لږي لګیا دي هغوی تنخواګانې دي هلته عمله دومره خلک هلته راځي 2.5 لکه خلک د هغې نه فایده اخلي او چې که زمونږ څه مقصد راشي نو مونږ هم په دغه BRT روټ باندې ورځو همدغه BRT بسونو باندې حملې کوو او بیا هغه BRT بسونه مونږ هغې ته زیان رسو. دا ټول چې څومره سسټم دی دا سسټم هم زمونږ دی او ټولو نه اول دغه قومي املاک ته خیال ساتل دا ډېر ضروري او چې دا کله هم BRT بس شیشه ماته شوې ده یا د هغې ور مات شوی دی یا د هغې باډي ته نقصان رسېدلی دی نو دغه کمپنۍ کې ناس خلک یا سرکار کې ناس خلک څوک هم د خپل جیب نه دا پیسې نه لګوي دا ستاسو او زمونږ چې کوم ټیکس منی ده هغې نه پیمنټ کیږي. نو چې کله هم ته نقصان رسوی نو دا سوچ کوئ چې دا ټول زمونږ سرکاري املاک دي که کوم ځای هم سرکاري بلډینګ وي سرکاري ګاډي وي سرکاري بس وي که هغې ته نقصان رسي نو بیا به هغې نقصان ازاله هم د ستاسو د جیب نه به کیږي. یو وړه شان دم اخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او د خیبر پښتونخوا استادان چې کوم زمونږ ټولو نه زیات کریم طبقه ده هغه طبقه کوم چې زمونږ د بعد مستقبل تیاروي هغه په احتجاج ده اول په بنیګاله کې او اوس ویل کېږي چې سبا هم د هغوی احتجاج کال دی وایي چې دای څه مطالبات دي کم چې حکومت دې وخت کې هغوی سره نه مني تقریبا 58,000 ټیچران حکومت پرمننټ کړي دي. بیا سبا د کیبنټ میټینګ هم دی سبا کیبنټ کې څه راځي لګیا دي او دغه ټیچران آخر سټرایک ولې کوي د دې احتجاج ولې دی مطالبات د دوی څه دي په دې به خبره کوو او دې وخت کې موږ سره ټلیفون د لارې د خیبر پښتونخوا سکول افیسر اسوسییشن صدر سمیع الله صاحب موجود دی. سر شکریہ تاسو موږ له ټایم راکړه. سمیع صاحب دا ته ووایه چې مین مطالبات د ټیچرانو څه دي کوم چې اوسه پورې حکومت سره نه دي طے شوی حکومت په یې رضا نه ده اوسه پورې. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ټولو ډیر شکریا ډیر مننه. څومره پورې چې تاسو خبرو کا نو سبا چې کوم احتجاج حواله سره د آل ګورنمنت امپلایز ګریډ الاینس خیبر پښتونخوا د طرفه دا احتجاج دی د کې یوازې ټیچرز نه دي بلکې د صوبې د ټولو محکمو ملازمین پکې شریک دي. جی جی دا د ګریډ 1 حواله ګریډ 24 افیسر د ټول شامل دي او د ټول ډپارټمنټونو څومره تنظیمونه چې دي د ګریډ الاینس کې موجود دي. د دې چې کومه غټه مسلې دي یا څه حواله سره دا احتجاج کیږي نو تاسو ته معلومه ده چې په 10 جون باندې کوم بجټ سو وفاقي حکومت پیش کړو نو هغه کې د ملازمینو د لپاره وفاقي ملازمینو لپاره او صوبایي ته هم ډایرکشن ورکړی دی چې تاسو به څومره اډهاک ریلیف دي اب هم زم کیږي یعنی د 2016 17 18 19 او د 21 15 اډهاک ریلیف به هم په بے بنیادی تنخواه کې زم کیږي چې کوم زموږ بنیادی مطالبه و او بیا دغه شی 15% په تنخواهانو باندې هم انکریز وکړو اډهاک ریلیف ورکو او 15% په پنشن کې هم اضافه کړه. کله چې صوبو ته خبر رااله نو صوبو چې کله بجټ کې پیش کېدلو نو تاسو ته معلومه ده چې په 13 تاریخ صوبایي بجټ او هغه کې هم صوبایي بجټ کې دا انډوش ولا چې 15% د پنشن کې به انکریز کیږي او 16% د تنخواهانو انکریز وکړو او څومره د هغې ریلیف چې هغه هم ځم کیږي. په دې باندې د صوبې او وفاقي او صوبایي ملازمینو د خوشاله اظهار وکړو او د قومي او د صوبایي حکومت شکریا هم ادا کړه. خو وروسته چې پته ولګېده نو د صوبایي حکومت چې کوم د خیبر پښتونخوا حکومت دی چې په هغې کې د اصلاحات په نوم باندې یو څیز روان دی د پنشن اصلاحات په نوم باندې او هغې کې څه اصلاحات راولي او څه شکونه دا شامل کړي چې هغه د ملازم لپاره د نقصان خبره ده.
هغه سړي پاره کې یو شک ته چې ان ورته وي په هغه کې دا چې کله به ریټایرمنټ یو ملازم خستلو نو په اخیری تنخواه به هغه ته کموټیشن او ورسره ګریجوټي او د ماهانه چې کوم پنشن او هغه کیلکولیشن کېدو په حساب هغه ته ملاوي دو خو اوس د چې کوم شک ماته تاسو چې ان نمبر شک ته دغه شک په رڼا کې دا چې د ریټایرمنټ په وخت د ملازم اخیری درو کالو چې کوم بیسیک یعنی بنیادی تنخواهي هغه به اوسطو باسي او د هغه باندې به هغه لا کموټیشن یا ګریجوټي او ورسره ماهانه پنشن ورکړي نو چې تاسو ته معلومه ده چې دا د سیول سروینټ ایکټ 1973 هم خلاف ده او د سپریم کورټ ډیسیژن هم خلاف ده لہذا موږ د حکومت دا مطالبه کو چې را تاسو دا شک چې کوم پنشن اصلاحات په باندې دا شک شامل شوی دی د زور رولز د پنشن زاړه چې کوم روز دی هغه اختیار کړی شي او د سپریم کورټ د فیصلې موایلېشن نه کوي او د سیول سروینټ ایکټ 1973 د ایک لاندې هم د دې خلاف ورزي نه کیږي نو سمیع الله صاحب چې ټول صوبه روزي لګا سوچ ګریډ 1 نه 20 پورې لکه بیا صرف دغه یو 100 کسان د شمار پاتې کیږي کم چې یا پی ایم ایس تی یا پی ایس تی هغه تر بار دی باقی هټول دی کې بار روزي لګیا دي دا راته وایي چې آیا سرکار سره سناست نه شوي سلیکل قادر نه شوي چې هغه دې بارا کې سوي سرکار سره هم ناسه شوی دا غوي چې موږ په سوچ وکړو او بهر حال موږ ته دا ویلي دي چې په دې باندې نظر ثاني وکړي او دا شک مروړي دا شک د دې پنشن اصلاحات نو باسي د دې ډراپ نو باسي کوم فاینانس بل چې تاسو تیار کړی دی کوم سمری ما تیار کړی دا نو لہذا دا شک ته او باسي چې کوم د درو کالو اوسط په وزي او دا غي باندې په پنشن ورکوي کیږي نو هغه بهر حال درسه پور د حکومت طرفه موږ ته پازیټیو ریسپانس نه بل شوی لہذا موږ سبا چې دي په ټولو ازلاګانو کې یعنی تمام ازلاګان د خیبر پختونخوا چې دي د پریس کلب مخه ته مظاهره کیږي او که بیا هم موږ ته سریلیت ملو نشو یا د حکومت طرفه مثبت جواب ملو نشو نو بیا به د آل ګورنمنت امپلایز ګریډ الائنس خیبر پختونخوا چې د کوم مرکزی چیرمن حیدر علي استانزی دی او د هغه صوبې چیرمن محمد شاه باچا دی او جنرال سیکریټری وزیرزاده دی هغه بیا یو میټینګ کال کوي صوبې او د ټول محکمو براغواړي او د هغه په مشاورت باندې مخکې لا هغه او مخکې پلانینګ سمیع الله صاحب چې کوم ټیچران دي دا هغه هم ویلګي کې څه مسلې شته او اوسم په زیدي بنیګالا کې هغه سټرایک کړو او اوسم د ټیچرانو مسلې شته د ټیچرانو سپیسیفیک آیا څه پرابلم شته یا بس دغه یو جنرال پرابلم دی چې ټیچران هم شامل دي بالکل په دې ملازمینو کې چې غټ تعداد د ټیچرانو دی او تاسو چې کوم اشاره ورکړه چې کوم ټیچران هغه ټیچران چې په کمپاینډ هاک برتي شو کوم په کانټریکټ برتي شو کوم په کانټریکټ باندې راغلي تقریبا د 50,000 لګبګ ټیچر دي مختلف کیډر والا هغه د پرمنټ کېدو ریګولایزیشن مطالبه د یو کال روانه ده او اخیری دا چې هغه مجبور شو او بنیاله تلاړل بنیاله کې هغه سره موضوع شو چې تاسو بس فورن ریګولایز کوو او هغه دا مطالبه د ډیټا ډپارټمنټ نه چې څوک 2018 کې شوی دي څوک 19 کې شوی څوک 20 کې شوی دي هغه دا مطالبه چې 2000 د ډیټا ډپارټمنټ نه تقریر نه د ریګولایزیشن دی شي بل هغه چې هغه تاریخ یې موږ ته سینیاټي راکړي شي بل دا چې هغه تاریخ یې موږ ته فاینانشل بینیفټس عمر راکړي شي او دا هم دغه مطالبه ده چې موږ د سیفی فند کې نه چې سیفی فند ایکټ اوس وروړي هغه د جولای 2022 نه هغه لاګو کیږي نو هغه دا وایي چې موږ د سیفی فند کې نه چې زموږ د 3 کال مخکې اپارټمنټ شوی دی لہذا موږ د سیفی فند کې واچي او موږ باندې سیفی فند نه لاګو کوي نو سرکار دا عمل لرسه دې کې دا دی چې حکومت دا وایي چې موږ ډیټا ډپارټمنټ نه خو دې چې ریګولایز کو خدا یو خبره ده چې حکومت دا کوشش کوي چې د سیفی فند کې واچي چې د هغه تیار نه دی او د هغه د مطالبه چې سیفی فند کې موږ ماچوي دین علاوه دا مطالبه چې هغه کوم صوبایي صدر الرحمن هغه چې دا کانټریکټ ختم شوی دی د سرویس نه یوسته دی نو معاهده کې ورسره لیکلو چې دا بحالو نو هغه دا مو چې دا زر تر زر بحال کړی شي دا سینې چې موږ بیا مجبور کړو چې بیا سم مشاورت کو او موږ بیا احتجاج کړو سمیع الله صاحب زمونږ په ټایم کې با اکثر لا زمونږ ټیچرو استاد بو او مغه ترکیب او شو هغه الته کې سکول کې پرنسپل لګید یا با وایس پرنسپل لګید ترکیب هغه کېدا ویل کېږي چې اوس دا سیستم هم ختم شوی دی او یو ټیچر د انتظامی پوسټ باندې نشي لګیدي او انتظامی پوسټ لپاره هم د 1300 کالو نه اډو برتیان نه دي شوی دا څه مسله ده دا مسله هم په ایلیمنټری ایجوکیشن ډپارټمنټ کې شته دی او دا انتظامی پوسټونو لپاره د خپل یو کیډر جوړ کړی دی حالان کې په نو په پنجاب کې دا یو پول او هغه دا پول نه چې کوم په پرفارمنس بیس باندې چې یعنی
فارمسی هغه کاس انتظامی پوسټ هم راتلی شي سکول کې پرنسپل هم جوړې دي شي لہذا دا هم یو دغه شته او د دې نقصان چاته چې ایجوکیشن سیستم ته رسي او چې ایجوکیشن سیستم ته نقصان راغی نقصان اتوماتیکلی په ټیچر او خصوصا بیا زموږ په بچی باندې یعنی په سټوډنټ باندې وي لہذا موږ حکومت هم دا مطالبه کوو چې دا د عمره په پرفارمنس بیس باندې وي کاغه د ټیچینګ کیډر وي کده مینجمنت کیډر وي هغه نه دی لګي او چې چا پرفارمنس وي چې په انتظامی پوسټ باندې لګي دا هغه فائدہ به سیستم ته هم وي او خصوصا سټوډنټ او بچی ته سمیع الله صاحب دا راته وای دا ټیچر چې کم دی وخت کې په احتجاج باندې لري په سټرایک باندې لري سکول داغه نه په ځای پاتې لري هغه ته ټیچینګ نشي کولای بیا ماشومان ته کتابونه نه ملاويږي لګیا دي ایجوکیشن ډپارټمنټ چرته چې دا کار دی نه کتابونه رسول شي نه ټیچر مطمئن کول شي سکولونه الته موجود دي نو بیا دا ټول سیستم ذمہوار سوکته دا تاسو د کتاب خبره کو د بدقسمتۍ نه په دې کال کې چونکه دا ډیسیژن شوی دی چې نوې سیشن به د 1 اگست نه شروع کیږي 1 اگست نه داخلي شروع کیږي او بیا 15 نومبر کلاسونه شروع کیږي خو د اوسه پورې زمونږ ضلعو کې دغه مین وجدا چې ضلعو ته یا سکولونو ته کتابونه نه رسیدلي نو د دې ذمہ دار یا چې کوم ذمہ دار خلک دي چې هغه ټیکس بک بورډ دی یا ډپارټمنټ نو پکاره چې پاغي کې دی کوشش وکړو د جولای کې هغه کتابونه ورسي چې زموږ کوم الریډي زموږ بچي متاثر شوي د درو کال د کرونا چې دا ځل زموږ په ټایم باندې یعنی سیشن لیټ ته خو چې د په ټایم باندې شروع شي او دا چې دی هغه بچي خپل کم کورس ته کوم روان ایگزام هغه تیار شي نو سمیع صاحب ماوي د ذمہوار سوکته ک ټیچر دومره ټینشن کې دی چې هغه خپل مستقبل نه دی خبر ټیچر د خپل مستقبل نه دی خبر ذهني طور باندې هغه مطمئن نه دی هغه ټینشن کې دی نو هغه سبق څنګه وکړي خپل خبر موږ حکومت دا وایي چې دا ریګولرایز کړي چې د ذهني طور مطمئن شي چې کله ټیچر مطمئن به پړی په کلاس کې خکې نو لہذا د ټول اختیار چې د حکومت سره دی او بیا د ایجوکیشن ډپارټمنټ سره دی چې کتاب په ټایم ورسي او ټیچر هم ریګولرایز کړي د ټیچر چې کومه مسلې دي هغه په ټایم باندې هر کړي چې هغه ذهني طور مطمئن چې بچی ته په ټایم باندې او په خپل انداز کې په کلاس کې سمیع الله صاحب د حکومت ریسپانس یا د ایجوکیشن ډپارټمنټ ریسپانس ټیچرانو ته سده سبا کابینټ میټینګ دی هغه ته به دا ارس راځي نو آیا ټیچران د وخت کې مطمئن دي چې کومه وعده شوی دي او سبا پوره کیږي نو دا خبره ټیک ته چې سبا په کابینټ کې د کم کانټریکټ ټیچرانو ریګولرایزیشن د هغه په اجنډا باندې شامل دي په دې باندې خو موږ مطمئن یو ټیچرانو مطمئن دي کو ټیچرانو سره یو تشویش ضرور شته چې ادا سنې چې فند به موږ باندې لاګو کړي لہذا ټیچر دا وایي چې موږ ریګولرایز هم کوي او ډیټا ډپارټمنټ نو ما څنګه ذکر وکړو هغه نه کوي او چې فند باندې موږ لاګو کوي موږ دا د 1 جولای 2022 مخ کې برتی شوی لہذا موږ باندې جی پی فند یا د پنشن په موڅ کمزور رول دی هغه په موږ باندې لاګو شي نو کو چره سی پی فندو نو بیا دوباره احتجاج نو ضروري خبره ده چې بیا به دا ټیچران بیا کینی چونکه دی یو خپل اسوسییشن دی چې هغه ته ینګ ټیچر اسوسییشن وي هغه کې د پرایمري میډل او د های سکول نو ټیچر دي ماغي بخپل فیصله په خپل باندې کوي هغه ما اندازه چې بیا به میټینګ کوي او په مخکله عمل به جوړي خدای اختیار او ماغه ینګ ټیچر اسوسییشن سره دی او چې کوم کانټریکټ باندې دي هغه چې دی هغه د خپل فیصله چې دی مختار دي او خپل فیصله په خپل کول شي او همیشه پر خپل فیصله په خپل کړی دي لہذا موږ حکومت ته دا مطالبه کوو چې دې کې مسلې دي جایز مسلې دي هغه د فورن حل کړی شي چې دا ټیچر مطمئن شي او په خپل کلاس کې کینی په خپل سکول کې کینی چې بچی کم فائدہ وي او سیستم ته فائدہ وي سمیع الله صاحب ډېر شکریہ صدر سکولز افیسر اسوسییشن خیبر پختونخوا او کافی تفصیلا او خپل تحفظات مخه ته خېدي چې دغه دغه مسله ده او دغه وجه ده چې مونږه احتجاج کوو په خبره خدا ده چې سرکار چې کله څوک برتی کوي نو بیا هغه سره غواده کوي ولې چې هغه بیا پوره کول نشي کچره دغه ټیچران راغلي دي او هغوی ته سرکار دا وعده وکړه چې تاسو مونږه د ډے 1 نه کله څه ورتی شوی د هغه ډیټ نه برتی کوو نو بیا څنګه هغوی دا 1 جولای والا نوې سیستم کې دننه ډک کیږي د سی پی فند یا جی پی فند اصلاحات نه څوک هم شاته کیږي نه هغه اصلاحات سرکار ځان سره پټ ساتي چې خیم نه او صرف دا وایي چې ښه بهترین اصلاحات د موږ تاسو د کې مرسته وکړي لږ د اصلاحات بهر ته راوباسه خلکو ته وخایه د کې دنه سدي شکوار په پورا قانون باندې ځان سره اپوزیشن آن بورډ والے ځان ټول اسوسییشن آن بورډ واخله چې اخر دا د دې فائدہ به سرکار د پاره سي د خلکو د پاره بسي او چې کم خلک التکار کوي هغه د پاره وسی
یو سایډ نه کمیونیکیشن روان دی هغوی څه وایي وی هغه هر څه ټیک دي د بل سایډ ته هم لږ اورېدل پکار دی چې دوی څه وایي چې کوم د ټیچرانو خبره وشوه ولې چې مونږ ډېره خرچه کوو په سکول کې فرنیچر باندې مونږ ډېره خرچه کوو سکول کې دغه دیوالونو باندې د ټیچرانو په تنخواګانو باندې په هر څه باندې خو دغه ټیچر چې کوم کیپاسټي بلډینګ دی د هغه یو منټل سټرنث دی یا هغه ذهني طور باندې پرسکونه کول دي ول چې کله پورې هغه پرسکون ني هغه کار نشي کولی هغې باندې اوسه پورې څومره کار شوی دی دا خبره څوک نه کوي دغه ټیچران څومره ښه کار کوي هغه ښه کار په بنیاد هغه ترقي ورکول او بد کار باندې هغه لږ غونتې کې هم هغه ته یو سختۍ ورکول هغه جرمانه کول دا هر څه هم ضروري دي سیسټم کې دننه خو سرکار هغه سیسټم هم هغسې امپلیمنټ نه کړه څنګه چې د هغې نه پکاره وه خیبر پښتونخوا کې یو بله غټه مسله مخې ته راغلې ده په یې به خبره کوو یو وړه شان دمې نه پس ویلکم بیک تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا حل کوي وایو او صبح کې د لمپي سکن او بیا ورسره د کانګو کیسونه مسلسل مخې ته روان دي کانګو نه انسانان هم متاثره شوي دي لمپي سکن نه تر اوسه پورې صرف افواګانې دي چې انسان ته متاثره دی خو تصدیق نه دی شوی چې آیا د هغې نه انسان متاثره دی او که نه 7,000 نه زیات څاروي داسې مخې ته راغلي دي چې هغه د لمپي سکن نه متاثره دي ترپاسه 1,500 نه زیات څاروي په هغې کې مړه شوي هم دي او بیا 100,000 نه زیات د څاروو ویکسینیشن ویل کېږي چې خیبر پښتونخوا حکومت مکمله کړې دی څومره خیبر پښتونخوا حکومت تیار دی ولې چې دغه غټ اختر را روان دی 10 یا 9 جولای باندې غټ اختر او هغه وخت پورې به خیبر پښتونخوا کې زرګونه نه لکونه څاروي وي چې خلک به اخلي او خرڅوي او څنګه لمپي سکن نه دغه غواګانې چې کومې دي متاثره کېږي میخې یا سنډات نه متاثره کېږي یا اوسه پورې د چیلو د ګډو څه خاص شپېره وخت نه راغلی نو د غواګانو بچي متاثره کېږي او تپوس کوو چې آیا دا نور څاروي څومره خطرناک دي هغه متاثره کېدی شي او که نه او بیا دې لپاره د حکومت سټریټجي څه ده او په دې به خبره کوي دې وخت کې موږ سره دا ټلیفون باندې موجود دی ډاکټر علمزیب صاحب کوم چې ډایرکټر جنرل دی د لایف سټاک اینډ ډیری ډیولپمنټ ایکسټینشن سر شکریہ تا ټایم راکړه سر یو خدا چې لږ خبر کې چې صبح کې د لمپي سکن صورتحال څه دی او بل ویل کېږي چې صرف د غوا بچي متاثره کېږي دی نه آیا د میخې بچي یا د ګډې د بیزې بچي هغه هم متاثره کېدی شي او که نه بسم الله الرحمن الرحیم نو بیا خورور د تاسو شکریا ادا کوم د مشرف ټکی فهیم خان تاسو چې تاسو مهرباني تاسو بر عام مقابله موږ له ټیم راکو او د خلکو دغه د پاره د پایداري د پاره نو ډیره مهرباني سو پوری چې دغه خبره د لمپي سکن ډیزیز نو لمپي سکن ډیزیز ډیر سیریس سچویشن اختیار کړی دی الله دې خیر وکړي خو موږ ته هم ان شاء الله تعالی تیار یو ټول محکمه علاج ته تو بچو باغداران ټول لړتي ذمہدارونه هم تیار دي او مقابله به کوي ان شاء الله تعالی او وسینه فزه زبردست ورو دی یو نیم لک ورځې وسین شي دي دغه شانتي موږ سره ټوټل تقریبا 7,000 څاروي افیکټیو دي او په دې کې مارټیلیټي 157 څاروي مارټیلیټي شوی دا دغه شانتي علاوه موږ دینا تقریبا 9 لک په څاروي سپې کړی دي او تقریبا 71,000 پورې ویهیکل چې کوم دا گاډي چې دا څاروي راځي او چې کوم دا باډي او چې کوم دا کټر مارکیټ یې دې نه سپری تقریبا دا 71,000 دا شي دي سر ان شاء الله تعالی کوشش وکړو او د اختر کې ډیر زیات د انیمل موومنت ډیر زیات سیوا شوی دی او دا بیماری هم سیوا شوی ده ان شاء الله تعالی موږ با ویکسین کوو او د دې علاج صرف ویکسین دی بل هیڅ په دې باندې اثر نه کوي صرف ویکسین دی او البته چې کله کوم څاروي بیمار شي نو هغې ته د سب سپنې ولګو او انټي بایوټیک ورکړو هغه سپنې ته ولګو نو هغه پکې چالو وي او انشاءالله تعالی ریکوري هم ډېره زیاته شوې ده او دغه دا چې دغه څو څاروي پکې وفات شوي دي او مړه شوي دي نه 167 او انشاءالله تعالی الله به خیر کړي سر دا ته ووایه چې دغې څاروونه آیا د میخې یا ګډې بیزې هم متاثره کیدی شي غواګانې میخې ډېر معمولي غوندې بالکل داسې کیس داسې نه شي چې نه هغه موږ دغه شوی دی خو غواګان لیزې ګډې بیزې پکې بالکل نشته دی او بله دا ده چې دا انسان دپاره دغه دی دا نقصان دی نه دی بالکل
دغه سوال سر افواه خوره شوې وه چې پېښور کې خلک دي هغوی د متاثره غوا غوښه وخوړه بیا په حق ورسېدل. آیا دغه غوا چې ده یا غویې چې دی متاثره دی د هغې غوښه چې ده هغه څومره نقصان کولی شي؟ هغه خو خیر دې سره ریلیټډ نه هغه خو هغه یو تاسو یو ملګری تلم یو چینل والا هغه ته انټرویو کړی و دا کسان ورور نه جی جی دا خو لا څه ور دی وړاندې زموږ یو څه دغه شو او په دې ټول کلی باندې تقسیم کړی او خوړلې دي هغه وی چې دا ضرور دې راځه نو هغه کې دې چې هغه د کانګو وایرس وجه نشو هغه د یو بیماری د هغه بس د ګډو کې راځي او په ګډه کې خپل بیماری نه پیدا کوي او انسانانو ته لګي نو هغه کې دې داغي وجه نه نو چې د لنګ سکین ډیزیز بیماری نه نو واغش. صحیح. تاسو د ویکسین خبره وکړه که چېرې یو څاروی متاثره وي نو هغه به طریقې کار څه وي د ویکسین؟ آیا چې کم خلکو څاروی واغشته خلک پنجاب کې څاروي والي پېښور ته راولي کلو کې والي ښار ته راولي متاثره شي ویکسین طریقې کار څه دی او آیا دا ون ټایم ویکسین دی یا پوره کورس کول دی؟ دا خو نوې ډیزیز راغلی دا پاکستان کې مخکې نه نو دا لایو ویکسین ته وایي دی چې دا پاکستان کې موږ لګاو او چې کم څاروي فرض کا جوړ راشي هغه ته ولګي دا د 21 دن پورې بعد بیماری راتلی شي خو په 21 دن نه بعد بیماری نه بیا به دې باندې بیا هیڅ اثر نه کیږي او ویکسین هغه اثر چې کم د 21 دن بعد دې کې خپل انټي باډي جوړ شي او بیا چې مرض بیا ټیک نه کوي نو دا چې کم دی 21 दिन पूरी कयो इंजेक्शन शुरू हो 21 दिन बहुत इंतजार के दे पूरे बाद बीमारी रात में शखो 21 दिन ना बाजी बे बीमारी मरज और दा सर वन टाइम वैक्सीन दे دا वन टाइम ने خو دا دې اوس وزیر صبور چر دا بیا دوباره ریپیټ کیږي چې کنه شي کېږي دا دغه په دې باندې تحقیق شروع دي او سر موږ سره څومره سارو انفلکس اندازه شته چې خیبر پختونخوا ته د غټ اختر د لپاره به څومره ساروي راځي او موږ سره ویکسین څومره دي څومره فند هغې دپاره موږ یې ښه دی موږ ته خو یو په خپلې صوبې حکومت چې کوم دی یو 2,74,000 ډوز لپاره فند راکړی وو هغه خو دغه شو او نن تقریبا بیا چیف منسټر صاحب ډېر سیریس اخیستی و زموږ منسټر صاحب او چیف سیکرټري صاحب سیکرټري فاینانس نن سره زموږ میټینګ وشو موږ پرزنټیشن وکړو او هغوی ته موږ دا وویل چې یاره که چېرې موږ دې ته دې موږ هنګامي او دانجي حالاتو کې موږ خپل دې ته ځان تیار نه کړو نو دا به تقریبا موږ سره به د دې نقصان کم از کم 50 اربه روپو نقصان به موږ ته راکوي نو هغوی بالکل هغې په دې باندې میټینګ وکړو او بیا زموږ دغه وکړه دا چې تاسو سیکرټري فاینانس منسټر فاینانس سره کښېنئ او په دې باندې تاسو طریقې کار جوړ کړئ نو انشاءالله تعالی چې به ورځه کې فاینل شي او موږ له فنډینګ وکړي نو کوشش کوو چې موږ تقریبا 20% څاروي کور کړو نو انشاءالله تعالی موږ کوشش کوي چې کومې علاقې موږ سره یخې علاقې کمی چې دغه شوي دي دا متاثره شوي نه دي هغې ته هم کوشش کوو چې هلته انتیا موږ نه ونشي او سر تاسو 50 ارب روپۍ ته نقصان کیدی شي دا به یو څنګه کیږي او بل موږ ته دا 20% څاروي هدف څومره دی او هغې له فنډ څومره پکار دی هغې دپاره جی سر جی جی د دې کې ماربیډیټي ورته وایي که نه چې څومره څاروي به افیکټ کېږي نو هغې په دې بیمارۍ کې دی د 15 والا تر 20% نه پورې څاروي افیکټ کېدی شي او په دې کې مارټیلیټي د 2 والا تر 15% پورې مارټیلیټي هم کېدی شي نو چې موږ سره ټوټل تعداد چې کوم دی دا د څاروو تقریبا 88 لاک څخه پاسه دی نو په دې کې موږ چې دغه ولګاو نو تقریبا موږ سره که دا بیماري راشي نو موږ سره به 13 لاک څاروي دا کېږي دا افیکټ کېږي صحیح او دغه شان چې نو موږ سره به د هغې پای چې دی تقریبا 3,37,000 ملي لیټر دا به موږ سره چې دی نو دغه 337 ملي لیټر پای کې کامیاب راځي او دغه شان چې به تقریبا 17 میلیون کېږي غوښې کې کمی راځي نو دا او دغه شان دي کپاس که په دې باندې بیا دا افیکټ شي د دې باندې به علاج تقریبا 6 بیلیون روپو خرچه راځي نو که چېرې موږ دې دپاره موږ ورته وایو چې موږ به 1 بیلیون که تاسو موږ له راکړئ نو چې انشاءالله تعالی موږ به دا 20% سارو کوشش وکړو چې دا موږ کور کړو او چې دا موږ کور کړو نو انشاءالله تعالی د دې به
دا 50 بلین روپۍ ولا کم از کم بچ کړو. دا دوسته چې کوم دا مختلف علاقې دي پنجاب نه غوساوي روان دي خو تاسو څنګه مخکې ذکر کړو زموږ پروګرام کې چې زمونږ چیک پوینټس دي چیک پوسټونه دي چې کم سروې راځي هغه چیک شي اختر کې ګرانه ده ولې چې ډېر زیات سروې راځي خو آیا هغه چیک پوینټس اوس هم کار کوي فعال دي هلته کې تاسو سروي ایساروئ واپس کوئ او که نه؟ نه هغه خو اوس دغه پاسبل نه ده یو خو سروي ډېر زیات راځي او بله خبره دا ده چې دا د دې دغه چیک پوسټونو باندې چې خامخا خلکو ته تکلیف ورکول دي خلک په عذابول دي نو د هغې اوس موږ سره دغه شی ته چې موږ ته اندازه شوله چې دا خو په عین چې کوم دی کې چې ګرمي او د هغې هلته ده د ماشو په ذریعه باندې د مچانو په ذریعه باندې په ټیسټ په ذریعه باندې د کلوکس کانټیکټ په وجه باندې دا بیماري خورېږي د هغې ضرورت هم اوس نه محسوسېږي اوس د دې صرف موږ علاج دا دی چې موږ د دې ویکسین وکړو. او دا راته ووایه سر چې کوم دغه منډیانو کې دننه څاروي دي ولې چې ته په خپله تللی یم پیښور پریفریز کې مترې ته تللی یم شالم ته تللی یم کوهاټ روډ ته لاړم هلته کلو کې خلک دې نه خبر نه دي وایي څاروی دی ولاړې دانې پرې راختلي دي هلته کافي ما څاروي چیک کړي چې متاثره و هغې دپاره به ترې کې کار صحیح چې خلک اویر شي په دغې منډیانو کې دننه چې کوم څاروي دي د هغې دپاره ورور داسې ماشاءالله خلک موږ سره ډېر ښه نیټورک دی هر ضلع کې موږ سره 100-200 پورې اسپتالونه دي 100-200 پورې موږ سره ټیکنیکل خلک دي او دا هر ځای کې شروع دي موږ سوشل میډیا هم استعمالو موږ پرنټ میډیا هم استعمالو دا د تاسو په وساتت سره باندې موږ الکترونیک میډیا استعمالو په مختلفو دا کې هر ځای کې زموږ چې کوم ډسټرکټ ډایرکټان دي د ضلعې والا هغه فوکل پرسن دي هغه خپلو خلکو سره لوکل دغه باندې چلو باندې خبرې کوي په قومي سلسله باندې لګیا دي او دا ټول کار شروع دي نو اویا دي څخه زبردست شروع دي ماشاءالله زموږ خپل چې کوم تقریبا 3000 خلک زموږ څخه ډاکټران او پیراویټ سټاف چې دا موږ ډیپوټ کړي دي او خو زبردست شروع دي ویکسین هم کوي سپری هم کوي یوازې دې دپاره د کنګو دپاره سپری کوي موږ په هر یو ضلع باندې ټرانسپورټ جوړ کړی په صوبایي باندې ضلع دغه باندې موږ ټرانسپورټ جوړ کړی دی دوی په پېښور کې خپل یو انفارمیشن سیټ جوړ کړی د هغې ته ټول کلیکشن کېږي د هغې نه بعد بیا موږ ټول رپورټ وړاندې فارغ کوو دغه شان کې موږ سره چې په کوم دی په ډسټرکټ لیول باندې ډسټرکټ ډایرکټر سټاف په سربراهۍ کې ټیمونه دي او هغه مختلفو سپری دغه ته کې ټماټیک کې سپری کوي ویکسین دپاره هم دي او ټول کار شروع دی تقریبا په دې کې موږ کلاسپوره هم ډېر کسان شروع کړي په سپری هم راکړي. ډېره شکریہ ډاکټر عالمزیب صاحب ډائریکټر جنرل لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ ایکسٹینشنز کچرے مونږه دغه څاروي چې کوم بیمار دي د هغوی ویکسینیشن اونکه 38 لاک څاروي د وخت کې مونږ سره په خیبر پښتونخوا کې دي او هغوی مونږ ته دغه خدشه ده چې 15 نه والا تر 20% پورې دغه څاروي په دې کې متاثره کیدی شي او دا جوړیږي تقریبا 13 نه والا تر 15 لاک پورې دغه څاروي که متاثره شو دغه 13 14 یا 15 لاک څاروي متاثره شو نو د هغې د وجه نه مونږ ته غوښې پیداوار هم متاثره کیږي پیو پیداوار به هم متاثره کیږي بیماری لګېدو 21 ورځو کې دننه هغې ته ویکسین کول لازمي دي دا هغوی ذکر وکړه او که چرې مونږه دا ویکسینیشن اونکه دغه 14 یا 14 لکه څاروي دې کې شو نو مونږ ته به 50 ارب روپۍ نقصان رسی او چې کوم متاثره دي دې نه به چې نور متاثره کېږي د هغوی علاج دپاره به 6 ارب روپۍ پکار وي نو دا د بعد مسله ده که دې وخت کې ای ذکر وکړه مونږ ته 1 ارب روپۍ میلو شي نو مونږه هغې سره بیا نور ډوزز تیارولی شو او دې وخت کې مونږ سره کم فنډ و هغه را 2,74,000 ډوزز دپاره و کوم چې مونږه ای وي چې سر ته رسي لګیا دی 1.5 لاک نه زیات مونږه رسولی دي 1 لاک خوراکونه پاتې دي خو څاروي زیات دي ډېر غټ تعداد کې څاروي راځي موږ ذکر وکړو غټ اختر دی هغې کې د پنجاب نه څاروي راځي او دغه څاروي متاثره وي د پروګرام مقصد دغه دی تاسو کله څاروی اخلی منډی ته ځئ نو هغه څاروي ته ګورئ ولې چې دا څاروي نه دغه بیماري خورېږي ای څنګه ذکر وکړه چې دا ماشو په ذریعه مچانو په ذریعه بیا د لاس لګولو سره یا څاروی بل څاروي سره جنګېدو د وجه نه یو ځای یو لښتي نه یا یو لوښي کې اوبه څکلو د وجه نه دا هر څه خورېدی شي او یو څاروي نه بل څاروی متاثره کېدی شي خپل څاروی هم لیمیټډ ساتئ که هغه محفوظه دی نو محفوظ وساتئ او که متاثره دی نو بل دا هغې نه مه متاثره کوئ پروګرام وخت ختم دی اجازت راکړئ د الله په امان